గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ రోహిత్. ఫ్రెష్ మండేనా? ఏంటి ఫ్రెష్ మండేనా? అనుకుంటున్నా. అర్థం కాల. అంటున్నా. ఓకే. XGBoost classifier. XGBoost is the similar to the gradient boosting tree, but here this model create the trees that is called decision stumps. ఏముంటుందండి? Decision stumps. This is been computed using similarity score. What is this? Similarity score for constructing of a trees. For constructing of the trees. The XGBoost build the trees iteratively, optimizing the specific loss function. Specifying what? Specific to loss function. నవీన్ రాలేదు, సతీష్ జాయిన్ అవ్వలేదు. ఓకే, steps in XGBoost. We define the loss function for classification. What is the loss function, Rohit? We use log loss. We compute gradient G. G is for the first derivative of loss function with respect to the prediction. ఒక్క నిమిషం నవీన్ కాల్ చేస్తా. SNH. Second derivative of the person you're loss calling function is not answering. Please try later. with respect ನೀವು to ಕರೆ the ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. prediction. Next important is similarity. Measures how best pure or homogeneous is node is. The higher score, the similarity score.
higher score is the best split. This is what we wanted to understand. Higher score is the best split. Formula for Rohit, as you discussed, AdaBoost is the topmost algorithm, Rohit. Yeah, yes, sir. For especially classification. For classification, AdaBoost is very excellent. Yeah. Today I have tried that too. Yes, అది yes, రిగ్రెషన్ equal. అసలు ఉండదు కదా సార్ అసలు. H plus lambda. నిన్న మీరు లింక్డ్ఇన్ లో పోస్ట్ చేశారు కదా ఒక క్వశ్చన్. దాంట్లో చిన్న చిటుకున్న సార్ అది. అక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏలో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఓకే. క్వశ్చన్ ఏలో మనం 3 పాసిబిలిటీస్ తీసుకుంటున్నాం కదా. బాయ్ బాయ్, బాయ్ గాల్, గాల్ బాయ్. మనం లైక్ రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి లేకపోతేనేమో బాయ్ గాల్, గాల్ బాయ్ అయినా కానీ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కదా సార్. రెండు ఒకటే కదా. రెండే ఒకటే. సో అప్పుడు పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ రెండే అవుతాయి. కానీ నేను 1/2 అని అనుకుని చాట్ జీపీటీలో చెక్ చేస్తే అది 1/3 ఇచ్చింది. సెకండ్ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంది. అది ఎందుకు పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 3 ఎందుకు కన్సిడర్ చేసిందో అర్థం కాలేదు. నేను చెప్తాను, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే సార్. Gradient and Hessians of right tree. These are the formula 1. This is the similarity score. We want to compute the steps is to similarity score for the root, then similarity score for right, then similarity score for left, then SS gain. Similarity score for right plus similarity score for left minus similarity score for root. So the highest gain is the best split. Okay na? ఇక్కడ ఓన్లీ సిమిలారిటీ స్కోర్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ సార్ ఫర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డేటా. Splitting of the data. Okay. Let us take the data set. X equal to y. X equal to 1.1, 1.3, 2.0, 2.1. Y equal to 0, 0, 1, 1. Right. First, initially, we compute log of odds. Log of odds is total number of by 4. This will be 1/2. Zero will be this. Okay. Gradient equal to, what is the formula for gradient? సార్ 1 సెకండ్. ఇక్కడ 2/4 వేశారు కదా డైరెక్ట్ మీరు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇది అవుట్పుట్ టార్గెట్ వేరియబుల్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్లు ఉన్నాయి అన్ని వేసారా? అవునవును. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్, లాగ్ ఆఫ్ ఆడ్స్ బై టోటల్, రైట్? మనం అనుకున్నాం కదా లాగ్ ఆఫ్ ఆడ్స్, అదన్నమాట. గ్రేడియంట్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి y minus y hat g. H equal to what we need to compute? Y hat into 1 minus y hat. These are the two formulas. Label ఏముంది మనకి? 0, 0, 1, 1. G ఎంత అవుతుంది రోహిత్?
0 minus 0.5, 0.5. ఇదేమవుతుంది minus 0.5. This will be 0.5. This will be 0.5. H ఏమవుతుంది y minus y ఏమవుతుంది 0.25, 0.25, 0.25, 0. Till this point is clear. రోహిత్, ఎస్ సార్. మీరు నాతో పాటు కంప్యూట్ చేయరా ప్లీజ్? ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలారిటీ స్కోర్ ఫర్ జీ ఎంత అవుతుంది? జీ ఎంత అవుతుంది రోహిత్? జీరో. హెచ్ 1 అయితే 1. సిమిలారిటీ స్కోర్ ఫర్ రూట్ ఫార్ములా ఏంది? జీ స్క్వేర్ బై హెచ్ ప్లస్ లాంబ్డా. జీ స్క్వేర్ ఎంత? 0/1 plus lambda equal to, assume lambda is a learning rate and we will make it as a regularization parameters. Lambda is what? Lambda is the regularization parameter. Lambda equal to 1. Root ఎంత వచ్చింది? 0. Versus root is 0. Okay. Now, let us split the feature on. Let us split the feature on. Let us split the. Let us split. First split x equal to less than or equal to 1.5. Rohit, what will be the x less than or equal to 1.5? What are the features? Left will be output minus 0.5. Okay, 0.-5. This is h. g ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో సార్ ఇక్కడ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.5 అని ఎలా తీసుకున్నారు సార్? మనం నార్మల్ గా స్ప్లిట్ చేసాం డేటా నుంచి. ఓకే, ఈ మీన్ వాల్యూ తీసుకున్నారా? మిడ్ వాల్యూ. ఓకే ఓకే. సో దీని యొక్క యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది రోహిత్? 0.5 మైనస్ జీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? సారీ, యాడ్ చేస్తే హెచ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0.5. 0.5. దీని జీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1. దీని జీ వాల్యూ 0.5. ఓకే, ఇప్పుడు జీ ఆఫ్ ఎల్ విల్ బి ఎంత? -1.0. జీ ఆఫ్ రైట్ విల్ బి ఎంత వచ్చింది? 1. హెచ్ ఆఫ్ రైట్ విల్ బి ఎంత? 0.5. 0.5. ఓకే, now similarity score for left will be g of l square by h plus lambda. ఎంత వస్తుంది రోహిత్?
ఎంత వచ్చింది? 1.1/5. 2/3 is 0.67, right? Yes, sir. Similarity score for Right. రైట్ ఎంత వచ్చింది? GR will be 1. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? గెయిన్ ఎంత అవుతుంది? గెయిన్ ఈక్వల్ టు SSR right plus SSR left. ఎంత వస్తుంది? 0.67 ప్లస్ 0.67 minus 0. For a split 1.5, we got 1.34. అవునా? Let us split further. Let us split the further data. లెఫ్ట్ నోడ్ లో ఏమున్నాయి రోహిత్? మనకి లెఫ్ట్ నోడ్ లో ఏముంది? 1.1 ఉంది, 1.3 ఉందా లెఫ్ట్ నోడ్? అవును సార్. Let us further split this. Okay, further split feature is equal to less than 1.2. ఏమవుతుంది? G value వచ్చేసి -0.5 అండ్ H వచ్చేసి 0.25. అంతేనా? ఇప్పుడు G of L ఏమవుతుంది? -0.5. G of right will be 0.25. Similarity score for left will be G of L square by H plus lambda. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 0.25 divided by 0.25 plus 1. 0.25 by 1.25. 250 by 125. This is 2. 0.2. Oh, sorry. సార్ ఎగ్జిక్యూట్ క్లాసిఫైయర్ లో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా ఇన్బుల్ట్ గా ఉంటుందా సార్? ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది రోహిత్. ఓకే అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ లో లోపల ఇంటర్నల్ గా ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా మనం చేస్తుంది. అంతే. When we compute this, left to right ఎంత వచ్చింది? 0.2, 0.2 మైనస్ రూట్ నోడ్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ? రూట్ నోడ్ వచ్చేసి -1 whole square, G value 0.5 plus 1. This will have what? Minus negative. ఎంత వచ్చింది? minus negative. So when we get a negative, when negative value we get, no further split. No further split. For right node ఏమున్నాయి రోహిత్ మనకి? 1.3, 2.1 and 2.0 and 2.1. ఓకే. 2.0, 2.1 కదా.
దీనికి కూడా కంప్యూట్ చేస్తే -2.7 వస్తుంది. ఓకే. దీనికి కూడా కంప్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? -2.7. సో నో ఫర్దర్ మోర్ స్ప్లిట్. సో ద సో ఫైనల్ tree construction will be x is less than 1.5. Left side prediction, if you go, it will be 0.-5. Right side equal to 0.5. అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. Let us go and do this in manually. రోహిత్, బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది రోహిత్ నాకైతే. ఏమైంది సార్? ఎందుకో ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయింది. వర్క్ ప్రెషరా? ఫైనాన్షియల్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయింది. NumPy as a NP. Import pandas as Satish. వస్తున్నావు ఆఫీస్ కి? Yeah, I'm there, Suresh. Hello? Satish. I'm there in the office. Yeah? This is the data for us. Now, what we need to do? We need to compute y prediction equal to initial y prediction equal to what? NP dot array (0.5) into length of the y true will be what? Data underscore label dot values. Okay. Compute G. G and Navin. G and Rohit. Y true minus
Y prediction. Sir, Y prediction minus Y true. కాదు. H equal to Y prediction of 1 minus into 1 minus of Y prediction. So data dot gradient equal to G. Data dot Hn equal to D. Print gradients and Hn ఇదేమైంది ఇది? ఓకే, LABEL. ఓకేనా రోహిత్, మన గ్రేడియంట్ Hn వచ్చిందా? ఓకేనా? Now we compute the regular asymmetric score. Lambda equal to what? 1. Define written T square divided by H plus lambda కదా రోహిత్, అంతేనా? Now G root equal to V dot sum G H root.
మనకు వచ్చినట్టే వచ్చింది సార్, జీరోనే వచ్చింది మనకు. కానీ జీరో ఎక్కడ వచ్చింది రోహిత్? అంటే మనకి రూట్ సిమిలారిటీ స్కోర్ జీరోనే వచ్చింది మన క్యాలిక్యులేషన్ అప్పుడు కూడా. జీరో దానికి వచ్చిందా? జీరో వచ్చింది. అవునన్నా జీరో వచ్చింది. ఓకే, రూట్ ఏమొచ్చింది? జీరో వచ్చింది రూట్. ఓకేనా, రూట్ ఎంత వచ్చింది? జీరో. కీప్ ఇట్ దిస్ వే. లెట్ us split the data. సూపర్, అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు అన్నమాట. Greater than this. Now G left equal to and P dot sum. Zero 0.66, 0.67. అంతే కదా మనకు కూడా. ఓకేనా, గెయిన్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? గెయిన్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సిమిలారిటీ రూట్ మైనస్ ఫార్ములా తప్పు. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సిమిలారిటీ ప్లస్ రైట్ సిమిలారిటీ మైనస్ రూట్. Okay. Repeat the Same. compute and similarity score and split. Okay na? Define. సార్ రైట్ కనుక్కోవాలి కదా మనం, అవసరం లేదా? రైట్ గెయిన్ కనుక్కోవాలి కదా. కనుక్కున్నాంగా, ఇదిగో ఓన్లీ లెఫ్ట్ రైటే. గెయిన్ నేను అనేది. గెయిన్ ఒకటే, ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేసాము. ఓకే 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 ఓకే, అర్థమైంది. అర్థమైంది. రైట్ కి లెఫ్ట్ కి సిమిలారిటీ స్కోర్ కనుక్కొని గెయిన్ కనుక్కున్నాం. ఆ స్ప్లిట్ కి వచ్చిన గెయిన్ 1.33. అంతే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ చేసి నెగిటివ్ వస్తే ఇంకా తీసుకో, మనం దాని ముందు ఉన్నది తీసుకుంటాం. తీసుకో. సార్ ఇప్పుడు మనం ఈ స్ప్లిట్స్ అన్ని లూప్ లో రన్ చేసాం అనుకోండి, ప్యారల్ గా రన్ అవుతాయా, సీక్వెన్షియల్ గా రన్ అవుతాయా? ఇది ప్యారల్ గా రన్ అవుతారా? సో ఓకే, అందుకనే మనం ఒక లూప్ లో రన్ చేయట్లేదా, మనకి సీక్వెన్షియల్ గా రన్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు పెడుతున్నాం. కాదు సార్, ఇప్పుడు మనం పైన గెయిన్ కనుక్కున్నావా, ఆ స్ప్లిట్ ని లూప్ లో పెడితే అదే ఫర్దర్ స్ప్లిట్ కూడా అదే చేసిద్ది కదా.
సో అలా అదే లూప్ లో పెడుతున్నాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే, గెయిన్ ఏది ఎక్కువ వచ్చింది? ఇదే కదా ఎక్కువ వచ్చింది రోహిత్, అవునా కదా? ఫస్ట్ వచ్చింది సార్. అవునవును. సో దిస్ ఇస్ ద వే వి క్రియేట్. So the final one, right? Which one is the best one split, Rohit? 1.5, right? అవునా కదా? Yes or no? ఎస్ సార్. Split the data is 1.5. We compute the gradients, add the leaf node, logit. Final logit will be, probabilities will be this. Okay. 0.5 అంటే ఏమొచ్చింది రోహిత్? లెస్ దెన్ 0.5 అంటే 0, గ్రేటర్ దెన్ 0.5 అంటే 1 వచ్చింది. 1 వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు సేమ్ డేటా సెట్ ని మనం డైరెక్ట్ గా గ్రేడియంట్ బూస్ట్ ఎగ్జి బూస్ట్ క్లాసిఫైర్ చేస్తే వచ్చిందా సార్ ఆన్సర్? సేమ్ రావాలి కదా? రావాలి, వచ్చింది. చేద్దాం సార్. ఇంపోర్ట్ ఎస్కేలర్. ఓ సారీ.
ఈ ఎగ్జిబూస్ట్ అనేది ఎస్కేఎల్ లెర్నింగ్ లో ఉండదా సార్? అలానే ఎన్సెమ్ లెర్నింగ్ కూడా కాదా? ఎన్సెమ్ లెర్నింగ్ కానీ ఇది డిఫరెంట్. ఓకే. ఓకే. ఎన్సెంబుల్‌లో కన్వర్ట్ చేసి లైక్ కన్సిడర్ చేసే రాండమ్ ఫారెస్ట్, గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ ఇంకా అంతే. అడా బూస్ట్. ఆడా బూస్ట్. ఓకే. డెసిషన్ ట్రీ కన్సిడర్ చేయం మళ్ళీ. అది ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి కదా సార్. ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కదా! ఏం వాడుతున్నాం మనం? లా క్లాస్. ఎస్కేఎల్ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటాను. నిన్న అదే ఇష్యూ వచ్చింది కదా, సూపర్ ఇష్యూ. ఏంద్రా? ఎస్కేఎల్ ప్యాకేజ్ అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటాను. నిన్న అదే ఇష్యూ వచ్చింది కదా నాకు. సూపర్ ఆబ్జెక్ట్ నో అట్రిబ్యూట్. చంద్రకాంత్ బ్రో. ఆ? ఎస్కేఎల్ఎన్ ప్యాకేజ్ కాదు నువ్వు అప్డేట్ చేయాల్సింది. ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ ప్యాకేజ్ అప్డేట్ చేస్తే అది ఎర్రర్ పోయింది. పోయిందా? అదే రెండు ఒకటే ప్యాకేజ్. అదే ఇది అప్గ్రేడ్ చేశాను. ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ వాడలేదు కదా, మరి సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. కింద స్టెప్ లో యూజ్ చేశారు చూడు బ్రో ఒకసారి. ఇక్కడ 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 ఈ ఎర్రర్ వేరు బ్రో. సార్ అది మనం ఎస్కేఎల్ఆర్ నుంచి ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ తీసుకోవాలి కదా మోడల్ సెలక్షన్ కి. అది తీసుకోలేదు మనం, పైన ఇంపోర్ట్ చేయలేదు. అది చేసాం, ఎందుకు చేయలేదు? చేసాం. ఓకే. 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 నేను చేయలేదేమో అనుకున్నా.
అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫస్ట్. అదలేరా ఓకే. ఇట్లా రీస్టార్ట్ చేస్తే లోకల్ వేరియబుల్స్ మొత్తం పోతాయి. పోనీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ మర్చిపోయినా. ఎగ్జిక్యూట్ రన్ అవ్వాలంటే జీపీ ఉండాలి పోయి. సరే అబ్బాయిలు ఓకే ఓకే అన్న, గాట్ ఇట్. ఎగ్జిక్యూట్ జీపీయూ బెస్ట్. అవును, నిన్న కూడా 2-3 సార్లు చేస్తే రన్అట్ అయిపోయింది సెషన్. ఓకే, అయితే జీపీయూకి మార్చి ట్రై చేస్తా. రన్ అయిందా ఎగ్జిక్యూట్? పారామీటర్స్ ఆబ్జెక్టివ్, ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్, లర్నింగ్ రేట్, ఓకే. మీకేం సార్ అలా పెట్టగానే అలా వచ్చేస్తుంది కోడ్? అదంతా అట్లా వచ్చేస్తుంది. ఎట్లాగో అనేసి ఓకేనా? ఓకే రోహిత్, ఎస్ ఆర్ నో? అక్యురసీ ఎంత 100 రావాలి కదరా?
రా ప్రొటెక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి సార్ గెయినా? ఒకటే ఉంది వేరియబుల్. ఓకే, ఇది ఒకటే ఉంది. అక్యురసీ 0 ఎందుకు వస్తుంది? ఓకే రోహిత్, ఇప్పుడు వై టెస్ట్ ఏముంది? 0 ఉంది. మన ప్రిడిక్షన్ ఏమొచ్చింది? 1 వచ్చింది. ఓకే, తప్పు వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకే, అందువల్ల నీకు 0 అక్యురసీ వచ్చింది. ఓకే, చూడు 35% అక్యురసీ వచ్చింది. 10 iterations, 100 iterations కి 40%. If you keep on increasing of iterations, what will happen? Your accuracy will change. Your accuracy will be changing. This is the XGBoost model. Learning rate. ఇది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా రోహిత్? అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్. XGBoost కి ఏం కావాలా? GPU కావాలి. ఏం కావాలి? GPU కావాలి.
ఓకేనా, సీ యూ టుమారో. రేపు ఎస్విఎం అది కంప్లీట్ చేసేస్తా, అడాబూస్ట్ ఎస్విఎం రేపు కంప్లీట్ చేసేస్తా, అయిపోతుంది రేపు. మిషన్ లెర్నింగ్ క్లాసిఫికేషన్ అయిపోతుంది. నావి బేస్ ఉంది, మర్చిపోయాం మనం. అప్పుడు చెప్పుకున్నాం బేస్ తీరం, అప్పుడు చెప్తాలే. ఓకే. అప్పుడు బేస్ థియరం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పి ఇక్కడ చెప్తాను మీకు క్లారిటీగా అని చెప్పి అన్నారు. బేస్ థియరీ గురించి బేస్ థియరీ అరే నేను ఎందుకు చెప్పను రా, ఎందుకు చెప్పినా నేను చెప్పనా, ఎన్ని చెప్పినారు అది ఎంతసేపు అసలు చెబుతున్నానండి మీకు అక్కడ అంటే అప్పుడు దాని గురించి. ఓకే బాయ్.